सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु वर्दनै। गण गंधर्व देव मनुख्यं पशु पंखी विमोहनै। हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु मर्दनै। गण गंधर्व देव मनुख्यं पशु पंखी विमोहनै। हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरै। हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हलत पलत दे रक्षक लोक प्रलोक दे सहाय हाजर नाजर। शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप वडभागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ हॉल लंडन विखे शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी दा पावन शहादत पुरब कई दिनों तो असी मना रहे हाँ। गुरुद्वारा साहिब दी इस्त्री सत्संग सभा वल्लों अते समूह साध संगत वल्लों आप जी ने संगति रूप विच श्री सुखमनी साहिब जी दा पाठ श्रवण किया है। उपरंत आप जी ने इलाही बाणी दा कीर्तन श्रवण किया है। रोजाना की तरह पंचम गुरुदेव जी दे मुखारबन तो उचारण सहस्कृति सलूकां दी व्याख्या अते सतगुरु जी दे जीवन विचों कुछ एक घटनावां दे नाल सांझ पाईए। सतगुरु जी दी बाणी दी विचार आरंभ करन तो पहला आप सब माई पाई मनां नूं गुरचरनां दे विच इकाग्रत करो। सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो। साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरनां विच हाज़री लवाउण लई अते मनां नूं इकाग्रत करन दे लई रोजाना दी तरह गुरबाणी दी स्तुक दा गायन करिए जिहड़ी सतगुरु पंचम गुरुदेव जी नूं समर्पित है। नारायण नरपत नमस्कारै ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारै आप मुक्त मोहि तारै। आप मुक्त मोहि तारै आप मुक्त मोहि तारै। ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारै आप मुक्त मोहि तारै। आप मुक्त मोहि तारै आप मुक्त मोहि तारै।
ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। सतगुरु पंचम गुरुदेव जी के पावन बचनों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला बड़े ही प्यार अदब सहित रस भनी आवाज़ विच उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण अज के अमृतमय बचन सहस्कृति श्लोकां विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 1358 उपर सुशोभित हैं ते 45वें श्लोक तो अज की यह विचार आरंभ है। ये जिहड़े 5 श्लोक ने 45, 46, 47, 48 ते 49, ये 5 श्लोक 5 विकारां उपर ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर सतगुरु पातशाह जी की तरतीब थोड़ी अलग है। मोह, काम, क्रोध, लोभ ते अहंकार। पहला विकार सतगुरु पातशाह जी ने मोह रखे थे। सतगुरु पातशाह जी के आरंभ के यह बचन, हे सूर, हे अजित सूर संग्रामन, अत बलना बहु मर्दनै, गण गंधर्व देव मनुख्यं, पशु पंखी विमोहनै। हे अजित, ए मोह तू अजित है, तेन जितना औखा है, तेनों अपने अधीन करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तू जित्या नहीं जा सकता। सूर संग्रामं, संग्राम आखदे ने जंग नूं, युद्ध नूं। सूर मैंने सूरमा, तू जंग दा सूरमा है। जंग दे सूरमे दा भाव वड्डे वड्डे अमीर, वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे बादशाह ते वड्डे वड्डे धर्मी तू सारियां नूं हरा दिता है, सारियां नूं ढालिया तू। हे मोह, तू किसे नूं नहीं बख्शदा। राजे महाराजा नूं ढाया, धर्मियां नूं भी ढा दिता। इस करके सूर संग्रामं, तू मैदाने जंग दा सूरमा है, जिहदे सामने कोई भी नहीं खलो सकिया, जिन्हें हर एक नूं जित्तिया है, तू ओ मोह सूरमा है। अत बलना, क्योंकि तेरे च बल बड़े, बलना मैंने ताकत का मालक है तू। अत बलना बहु मर्दने, बड़ा मर्द है तू, बड़ा सूरमा है, बड़ा बली है। हे मोह, तू किसे नूं नहीं बख्शदा, चंगे तो चंगे तगड़े तगड़े लोगों भी तू ढा लैना है। गण गंधर्व देव मनुख्यं, आम मनुख की ते हालत है कि गणा नूं भी ढा लिया, गंधर्वां नूं भी ढा लिया, देवतियां नूं भी ढा लिया। गण आखदे ने देवतियां दे दास, गंधर्व कहंदे ने देवतियां दे रागी, ते देव कहंदे ने देवतियां नूं। मनुख्यं मैंने मनुख, तू ते देवी देवतियां नूं भी नहीं छड्डिया है। मोह, तू उन्हां नूं भी भरमा लिया। मनुख भी तेरी गिरफ्त विच आ गए। पशु पंखी विमोह ने, पशुआं ते पंछियां दे विच भी तू अपनी ताकत भरी, उन्हां नूं भी मोह लिया। हर एक नूं मोह। याद रखियो, मोह एक ऐसा गुण है, जे मोह का गुण ना होवे तो दुनिया चल ही ना सके। जे मोह का गुण ना होवे, बच्चे ने जन्म लिया, जे मां की बच्चे के प्रति मोह ममता ना होवे तो बच्चे को कौन पाले, कौन देखभाल करे, उसकी प्यार रहे, कौन उसका इशनान कराए, कौन उसकी सफाई करे, कौन उन्होंने दुध पिलाए, कौन इन्ने काम करे। पर जदों बच्चे ने जन्म लिया, मां के अंदर मोह जाग पिया उस बच्चे का, तो उन्हें बच्चे को पालना शुरू कर दिता। जिन्हों गुरु अमरदास पातशाह ने बाणी च किया, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, या माता के उधर मैं प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है, जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनों कह पो ना सकी, जिसनों अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख साथ संभालिए। कह नानक एवड़ दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता है, खेल रचाया, जा तिस भाणा तां जम्मिया। रब दा भाणा होया, बच्चे ने जन्म लिया, जा तिस भाणा तां जम्मिया, परिवार भला पाया, परिवार नूं बड़ा चंगा लग्या। मां ने रखिया सिर ते हथ, ए मेरा प्यारा जिहा बच्चा है,
ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ। ਉਦਣ ਹੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਪਲਣ ਹੀ ਨਾ। ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਮਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਉਸ ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਖੋਇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ ਮੋਹ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਵੀ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੀ ਹੂੰ ਤੱਕਾ ਖਾਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਨੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਮੋਹ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਯੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵਿਮੋਹਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਰਸੀ ਹੈ 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ हे ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾਈਂ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਤੋਤੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੇਗਾ, ਰਾਖਸ਼ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਜਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਹ, ਪ੍ਰਾਣ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ। ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤਰੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ। ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣੇ ਹੀ ਟੁੱਟਣੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਔਰ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ, ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ, ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਓਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਿਲਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਚਲਿਆ ਆਇਆ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ।
बच्चे का दीवार सिर नाल जाके लग्या, सिर फट गया, खून निकल आया, चुक के उन्होंने हॉस्पिटल लैके गया। तीसरे दिन उस बच्चे की मौत हो गई। वो आदमी रोया, इको एक बच्चा सी मेरा, एवें मार बैठा, सिर ते सट लग गई, बचिया नहीं, रोंदा रहा महीना भर। वो आदमी रोंदा रहा। महीने बाद उन्हें सोचा देखा तो सी मेरा बच्चा उस दिन कर की रहा सी। वो गड्डी दे कोल देखिया, उन्हें की देखिया, उहदा छोटा बच्चा हाथ च पत्थर फड़ के गड्डी ते लिख रहा सी, आई लव यू पापा। असी चीज़ां नाल प्यार करते हैं, इंसानां नूं असी वरतदे हां। चाहिदा उल्ट है, गड्डियां होर भी बन जाणगियां, स्क्रैच खत्म भी हो सकते सन, पर बच्चा थोड़े दोबारा आएगा। याद रखियो, जो असी किसी चीज़ की खातर किसी का दिल तोड़ दिंदे आ, चीज़ां ते वापस आ जांदियां ने। टुटे दिल कदी नहीं जुड़िया करते, वो नहीं जुड़ते। घर विच जरा जरा जिन्नी चीज़ के नुकसान पिछे लड़ी चले जाना, नहीं, ये चीज़ां नाशवान नहीं। हाँ, तेरे अंदर मोह नहीं, तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाए। मोह ते प्रेम च फर्क है। प्रेम सिर्फ एक तक सीमित होंदा भी मेरे प्राण इहदे विच ने, मोह एक तक सीमित होंदा भी मेरे प्राण इहदे विच ने। पर जिहड़ा प्रेम है, प्रेम असीम हुंदा है। जिन्ना प्यार मैं अपने बच्चे नाल करदा हां, उन्ना ही प्यार मैं गवांढी दे बच्चे नाल भी करदा हां। यह है प्रेम। जिन्नी मदद मैं अपने परिवार की करदा हां, किसी गरीब लोड़वंद की भी उन्नी ही मदद करदा हां। यह है प्रेम। प्रेम असीम हुंदा है, प्रेम की सीमा नहीं हुंदी। मोह एक तक सीमित हुंदा है। मोह का मतलब मेरे प्राण इहदे विच ने, ये जीवेगा तो मैं जीवांगा, ये नहीं जीवेगा मैं नहीं जीवांगा। मोह विच साडी जिंदगी कोई होर जिउंदा है। नतीजा की निकलदा है? जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेबा दिती बोले तात, जिन मन रखिया अग्नि पाए, वाजै पौण आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद सब्बा कालख दा दाग। ये मोह जिहड़ा साडे आत्मक जीवन नूं काला कर दिंदा है। सानू फिर रब नहीं किते नजर आउंदा, सिर्फ सानू ओही नजर आउंदा जिहदे नाल मोह है। यही कालख मोह दी लैके रब दे घर जांदा है, फिर परवान नहीं चढ़दा। जेता मोह प्रीत स्वाद सब्बा कालख दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगाह बैसन ना ही जाए। फिर रब दे घर थां नहीं मिलदी। तू तो सारी दुनिया नूं छड्ड के एक नाल ही जुड़िया रहा कि बाकी दुनिया च तैनूं रब नजर नहीं आया। ताई गुरु अमरदास साहब जी ने आनंद साहब की शायद 10वीं पौड़ी है ना, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी। ये माया मोह देण वाली, माया दे विचों मोह पैदा हुंदा है। माया का मतलब दौलत नहीं, माया का मतलब वो सोच जिहड़ी साडी सोच एक रब नूं भुला दिंदी ते दूजे नाल जोड़ दिंदी है। उस सोच का नाम माया है। यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। वो है सोच साडी, साडी बिरती। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाइया, कुर्बान कीता तिसै बिटों जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। मैं कुर्बान जावां उस मालक तो जिन्हें आ मिठा मोह मेरे अंदर भर दिता। मैं अज इस मोह नूं समझ गया वां, हुण कुर्बान उस मालक तो मालका, हुण मोह च नहीं फसदा। ये मोह मिठा है, गिले गुड़ वर्गा है। जिवें गिले गुड़ उपर मक्खियां आके बह जान तो मोह करदियां ने, पता नहीं दोबारा गुड़ मिले ना मिले, बैठियां रहिंदियां ने, बैठियां रहिंदियां ने। फिर जदों उड़ना चाहदियां ने, फिर गुड़ नहीं छड़दा, फिर गिले गुड़ च फस के रह जांदियां ने। प्रेम ते मोह च एक फर्क है। प्रेम कुल कायनात नाल है, मोह एक नाल है। मक्खियां गिले गुड़ ते आके बैठियां, जिन्हां ने ते स्वाद चिखिया गुड़ दा रज गईयां, उडारी मार गईयां, अपना फर्ज पूरा किया प्रेम दा, उड़ गईयां। ते जिन्हां दे अंदर मोह सी वो गुड़ विच बैठियां रहियां, पता नहीं दोबारा गुड़ मिले ना मिले, बैठियां रहो। सवेर तो दोपहर तक बैठियां रहियां, मन च विचार आई चलो थोड़े उडारी मार आईए। हुण उड़ना चाहदियां ने, हुण गुड़ नहीं छड़दा, गिले गुड़ च फस जांदियां ने। मोह गुड़ दी तरह है। गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भौंदी भाव भाव आए, गुरबाणी दे वचन है।
रोटड़ी मैंने गिला गुड़, गिली गुड़ दी रोड़ी, भौंदी मैंने मक्खी उड़ के आके बैठी, जिन्हां मक्खियां ने गुड़ खादा उड़ गईयां, जिहड़ियां बैठियां रहियां फस गईयां। गिल्ली गिल्ली रोटड़ी भौंदी भव भव आए, जो बैठे से फाथिया उभरे भाग मथाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਉੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਖਰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਉਭਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਐ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੜ ਗਿੱਲਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਥੋੜੀ ਡੀਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਤਾਕਤਵਰ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ। ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਆਪ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਤਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਕੋਠੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਕੋਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਲਾਣ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਨ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਹ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ। ਆ ਬੰਧਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਲ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾ ਪਲਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਰਾਤ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਫਾਕਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਧਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਤਫਾਕਨ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬਸ, ਇਤਫਾਕਨ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ ਮੌਤ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਧੂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਲ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਪਮਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਛਿੱਕ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਓ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਓਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 12-12 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ। ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਮੋਹ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਯੰ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਵਿਮੋਹਨੈ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ੁਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੋਹ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ੁਰੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖੁਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਤੱਕ। ਦੇਖ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਬੜਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਤਸਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਆਪ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਪਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਰਧਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਅੰਗ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਓ। ਭਾਵ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਓ। ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਓ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਓ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਓ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਇਓ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੋਹ ਉਦਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮਾਂ ਗੰਗਾ? ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰੰ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। हे ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਆਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵਾਸਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हे ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣੈ। हे ਕਾਮ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਹਰਣੰ, ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ, ਗਮਯੰ ਮੈਨੇ ਪਹੁੰਚ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਦੈਂਤ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਚਿੱਤ ਹਰਣੰ ਤੈ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ, ਜਪ ਤਪ ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਾਰਨੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ, ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਅਲਪ ਮੈਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਵਿਤ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ, ਤੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਢਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਗਾ ਧੂੜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਸੁਹਾਗਾ ਧੂੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ, ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਡੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਧਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਮੈਨੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਲੋਚਨ ਮੈਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ਰਮੈ ਮੈਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ, ਬਲ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਚੀ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਧਾਣੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਧਾਣੀ। ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਅਲਪ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਫਿਰ ਬੋਰ ਬੋਰ ਪਛਤਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਚੇਤ ਹਰ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਤੇਰਾ 100 ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਐਸੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਵ ਪੈ ਬਿਮੁੰਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣੈ। ਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ
क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस भागो। इन्हां विकारां दी संगत तो सिखा दूर हो जा, तां ही मालक दे दर थां मिलेगा। होइयां भुल्लां खिमा करनियां जी। सतगुरु समूह नूं नाम दी दात, गुरसिੱਖੀ वाला जीवन बख्शिश करन। इस तो अगला जिहड़ा विकार है ना, लगभग 70-80% लोकां विच है, विच ही मैं, सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ फसे ਹੋਏ ਹਾਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਉਹ है क्रोध। क्रोध की है? क्रोध क्यों आउंदा है? क्रोध तो किवें छुटकारा होएगा? ਇਹ गुस्सा किवें काबू च रख सकते हैं? इस गुस्से ने, क्रोध ने साडे घरां च लड़ाई झगड़े क्लेश पैदा किए हुए ने। इस गुस्से नूं किवें काबू च करना है? अगला जिहड़ा श्लोक है क्रोध दे परथाए है, गुस्से दे परथाए है। आप हुम हुमा के दर्शन दिओ, ताकि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पासों सिक्ख्या लै सकीए कि इस क्रोध उपर किवें असीं काबू कर सकीए। होइयां भुल्लां खिमा। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।